વાત કરીશું અમદાવાદની। અમદાવાદમાં જ્યારે ઝેનઝી એક અનોખો સંદેશ આપ્યો છે। સ્વતંત્રતા દિવસે એકતાનો સંદેશ આપતા એક ઝેનઝીઓએ રેલી બહાર કાઢી હતી અને ઝેનઝી દ્વારા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે ઓઢવ એક્સટેન્શનમાં બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ રેલીનો હેતુ સરકારના વિકાસ કાર્યોની પ્રશંસા કરવાનો અને રાષ્ટ્ર સાથે ઊભા રહેવાની તેમની પ્રશંસા કરવા અને રાષ્ટ્ર સાથે ઊભા રહી પ્રતિબદ્ધતાને વ્યક્ત કરવાનું હતું। આયોજકોએ તેને આવનારી પેઢી માટે પ્રેરણાદાયક ગણાવ્યું હતું અને આ સાથે જ તેમને જ્યારે ઝેનઝી સમુદાયે દિલ્હી જંતર મંતર ઘટનાના વિરોધમાં એકતા પણ વ્યક્ત કરી હતી। આ સાથે સમુદાય પ્રતિનિધિઓએ સ્પષ્ટતા કરી કે જૈન સમુદાય સંપૂર્ણપણે રાષ્ટ્ર પ્રત્યે સમર્પિત છે અને તેમની છબીને કલંકિત કરવાના કોઈપણ પ્રયાસોનો વિરોધ કરશે। તો જ્યારે આયોજકોએ સાંસદે કહ્યું કે દેશભરમાં લાખો જૈનો છે જે દેશ પ્રત્યે સમર્પિત છે। Myself Vishnu Desai, as a social worker and as a institution's trustee, देसाई एक सामाजिक कार्यकर बतौर आज जैन जी के साथ नेशन वाइज ये मैसेज देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि रिसेंट जो दिल्ली जंतर मंतर पे जो प्रोग्राम्स हुए थे, जिस प्रोग्राम के जरिए जैन जी की इमेज को डैमेज करने का एक प्रयत्न किया गया था, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चंद जैन जी को उकसा के नेशन वाइज जैन जी की इमेज को जो डैमेज किया गया, उस दुर्घटना से जो जैन जी को हर्ट हुआ है, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे शायद इक्के दुक्के गिनती करने लायक जैन जी को उकसा के प्रेजेंट किया गया था। तब वो भूल चुके थे कि पूरे नेशन में करोड़ों जैन जी है जो कि देश को समर्पित है, जो कि देश की आर्मी को समर्पित है, देश की सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम को डेडिकेटेड है। वो जैन जी, नेशनलाइज जैन जी, वो डेडिकेटेड जैन जी ये मैसेज देने आई है कि वी आर विथ नेशन, वी आर डिसिप्लिन्ड, वी आर वेल मैनर्ड। हमें अपनी संस्कृति, हमारे संस्कार और इंडियन कल्चर से लगाव है, हम उसी से जुड़े हुए हैं। तो उसी को लेके ये कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के थके देश के कोने कोने में ये मैसेज पहुँचे कि जैन जी नेशनलाइज है, राष्ट्र को समर्पित है। कहाँ से कहाँ तक ये या बाइक के द्वारा? बाइक थ्रू जाएगी ये रैली और यहाँ से निकोल टेम्पल तक जाएगी। सर, जो विचारधारा नेशन को समर्पित होगी, जो विचारधारा इस देश की सिक्योरिटी को डेडिकेटेड होगी, जो विचारधारा इस राष्ट्र के लिए आन बान शान समर्पित करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करेगी, उसी को ये जैन जी समर्पित होगी, वो कन्फर्म है। મારું નામ પરમા કૃષ્ણ સુરેશભાઈ છે। અમે આ 15મી ઓગસ્ટના રિગાર્ડિંગ આમ રેલી કાઢી છે અમે, અને અમારું એ છે કે જે ઝેનઝી છે તેમાં જે નીટની એક્ઝામનું જે લીક થયું હતું પેપર, એ બરાબર વાત છે, પરંતુ છે તેમાં
કહેવાય ને શું મીન્સ કે તેમાં જે વિચાર આવ્યા છે એ થોડીક ઊંધા લઈ લીધા છે, પણ એમ અમારું ઇન્ટેન્શન એ છે કે અમે છે ને અમે અમારા ભવિષ્યમાં અમારો જે છે ફ્યુચર અમારું એ થોડું બ્રાઇટ બને એના। अहमदाबाद में खास गुजरात के जैन जी इकट्ठा होकर सरकार के साथ रहने का निश्चय किया है, बाइक रैली का आयोजन, क्या डिटेल? आज गुजरात के मरे मत विस्तार अरबुदा नगर से पूरे जैन जी बच्चे और बच्चियां राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर एक तिरंगा मार्च का आयोजन किया है। तक्षशिला विद्यालय के संचालकों ने उसको समर्थित किया है। जैन जी की आवाज़ है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भविष्य उज्जवल है। मोदी जी प्रधानमंत्री जी होते होते हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कई सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। 15 अगस्त को भी हमारे भविष्य के लिए AI डिस्टेंस एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बारे में बहुत बड़ी घोषणाएं की है। हमें हमारे प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहने वाला है। यही उम्मीद के साथ गुजरात के जैन जी आज तिरंगा यात्रा से जुड़े हुए हैं। જંતર મંતર ખાતે જે રીતે જે જૈનજી દ્વારા જે વિરોધ પ્રદર્શનો જે છે તે કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે અત્યારે હાલ આપણે જોઈએ કે અમદાવાદ ખાતે જે જૈનજી જે છે તે ભેગું થયું છે, પરંતુ જે જંતર મંતર ખાતે જે જૈનજી જે પ્રોટેસ્ટ ચાલી રહ્યો હતો તે અને અત્યારે હાલ જે જૈનજી છે તેમાં ઘણો અંતર છે। આપણે અહીંયા જે જૈનજી જે અહીંયા છે, જે લોકો અહીંયા આવેલા છે, તે લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક દેશના સમર્થન માટે થઈ અને અહીંયા અર્બુદા નગરથી લઈ અને નિકોલના જે ખોડિયાર માતાનું જે મંદિર છે ત્યાં સુધીની જે બાઇક રેલી છે તેનું આયોજન તેમના દ્વારા જે છે કરવામાં આવ્યું છે। અહીંયા ઘણા બધા આપ જોઈ શકો છો, છોકરાઓ પણ છે, છાત્રાઓ પણ છે, દરેક જે જૈનજી છે તે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। ત્યારે આપણે કેટલાક જે જૈનજી છે તેમની સાથે આપણે વાત કરશું। શું નામ છે? સલોની। ખાસ કરીને આપ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છો, આજે રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, શું મુખ્ય હેતુ છે અને શેના માટે, આપ શું સમર્થન કરવા માટે? इससे पूछो। जो अभी जंतर मंतर हुआ था उसमें फिर PM मोदी ने जो हमारे समर्थन में प्रधान को निकाला था, तो हमने सोचा कि हमें लगा कि मोदी अभी भी हमारे सपोर्ट में है, तो हम उसी हेतु से कि जैन जी मोदी के साथ है, उसी हेतु से हम ये रैली निकाल रहे हैं। અચ્છા, કેટલા બીજા પણ જે યુવા છાત્રાઓ છે તે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, આપ જોઈ શકો છો। તેમની સાથે પણ આપણે વાતચીત કરશું અને જાણવાનો પ્રયત્ન જે છે તે કરશું। આપણે જે અહીંયા જે આયોજન કરતા છે આપણે સીધા તેમની સાથે વાતચીત કરીએ અને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। ખાસ કરીને આ જે આયોજન કરવામાં આવેલું છે રેલીનું, તો શું મુખ્ય તેનો હેતુ છે અને શેના માટે આ આયોજન કરવામાં આવેલું છે? આ જે આયોજન છે એ જૈનજીનું આયોજન છે। જૈનજી જે દેશને સમર્પિત છે, જે જંતર મંતર ખાતેથી ગળ્યા ગાંઠ્યા લોકોએ રાષ્ટ્રની અંદર જે છે એક મેસેજ આપવા માટે પ્રયત્ન કર્યો તો જૈનજી વિશે નેગેટિવ, આ જે રેલી છે એ એક પોઝિટિવ મેસેજ આપવા માટે છે કે જૈનજી એ ઇન્ડિયન કલ્ચરને ડેડિકેટેડ છે, ઇન્ડિયન આર્મીને ડેડિકેટેડ છે। જૈનજીએ ઓપરેશન સિંદૂર જોયેલું છે એટલે એ આર્મીને સમર્પિત છે। જૈનજીએ કોરોના કાળ જોયેલો છે જ્યારે પોલીસ એ ફ્રન્ટલાઇન ઉપર ઊભી હતી, એટલે ઇન્ડિયન પોલીસને, ઇન્ડિયન ડિફેન્સ સિસ્ટમને પણ સમર્પિત છે। જૈનજીએ એ વખતે દેશની ડેડિકેટેડ લીડરશીપને દોડતા, ભાગતા અને કામ કરતા જોઈ હતી, એટલે નેશનની એ જે ડેડિકેટેડ લીડરશીપ છે એને સમર્પિત છે। જૈનજી એ કોન્સ્ટિટ્યુશનને, દેશના સંવિધાનને સમર્પિત છે, દેશની પાર્લામેન્ટને સમર્પિત છે। એ જ મેસેજ આપવા માટે આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો।
તો ચોક્કસથી જે રીતે જે જંતર મંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને અહીંયા જે રેલી જે સમર્થન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, બીજા પણ કેટલાક છાત્રાઓ જે છે તે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. શું હેતુથી આપ અહીંયા જે આ જે રેલી છે તેની અંદર ભાગ લેવા માટે આવ્યા છો? શું મેસેજ આપ અત્યારના હાલનું જે જેનજી છે તેને આપવામાં? અત્યારે કોલેજના તરફથી આ રેલી નીકાળવામાં આવી રહી છે. અમે એટલો જ મેસેજ આપવા ચાહીશું કે બધાને છોકરીઓને સપોર્ટ કરવા. જે નીટની એક્ઝામ આપી હતી હમણાં, એમાં પેપરો લીક થયા હતા. સરકાર જેટલું આપણને સપોર્ટ કરશે એટલા લોકો આગળ વધી શકશે. જે પેપરો લીક થયા હતા સરકારના તરફથી એટલું છે કે છોકરીઓને સપોર્ટ કરો. અને આજની છોકરીઓ કોઈ દિવસ પાછી નથી, આ બધી જગ્યામાં આગળ જ છે. અગર છોકરીઓને રાત્રે 10 વાગે ઘરથી બહાર નીકળવું હોય તો એ નથી નીકળી શકતી, કારણ કે એને સપોર્ટની જરૂર. માતા પિતાને વિચારવું પડે છે અને અમારે પણ વિચારવું પડે છે. તો એટલું જ છે કે સરકારને આજનું કે બધાને સપોર્ટ કરો અને કોઈ દિવસ કોઈને પાછું ના પડાય, કોઈ દિવસ કોઈને તકલીફ ના પડે. બધા આજની દુનિયામાં જીવવા માટે આવ્યા છે અને બધાને આગળ વધવાનું છે. થેન્ક યુ. જેનજી જે પ્રોટેસ્ટ જે થયું હતું જંતર મંતર ખાતે, તેમાં ખાસ કરીને યુવાનો હોય કે યુવતીઓ હોય તેમના દ્વારા બીભત્સ ગાળો પણ જે છે તે આચરવામાં આવી હતી, જે ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય સંસ્કૃતિનું હળાળ અપમાન જે છે તે કહી શકાય. આપનું શું માનવું છે? મારું એ માનવું છે કે કોઈને ખરાબ બોલવું ના જોઈએ. બસ આજની જનરેશન કોઈને બી કંઈ બી બોલી દે છે. એ સામેવાળાને પણ જોવું જોઈએ. આપણે જે બોલીએ છીએ સામેવાળાને કેવું ખોટું પણ લાગી શકે છે. આજની જનજીમાં બસ એવું જ કહીએ કે જે છે એ બતાવો નહીં, તમારા ઘરમાં જ રાખો અને લોકોને સારું વર્તન કરો. થેન્ક યુ. તો ચોક્કસથી આપ જોઈ શકો છો અત્યારે હાલ જેનજી જે છે તે પ્રોટેસ્ટ જે કરવામાં આવ્યું હતું જંતર મંતર ખાતે, તેની બિલકુલ વિપરીત, એટલે કે જે કહી શકાય કે યુવાનો હોય, યુવાનોને ક્યાંક ને ક્યાંક જે જેનજી છે તે લોકોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક દેશભક્તિ જાગૃત થાય અને દેશ માટે તે લોકો કંઈક ને કંઈક વિચારે. ભારતીય સંસ્કૃતિ છે કઈ રીતે જળવાઈ રહે તેના માટે થઈ અને અત્યારે હાલ આ જે જેનજી દ્વારા જે છે તે એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, બાઇક રેલીનું, જે અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તાર જે અર્બુદાનગર છે ત્યાંથી લઈ અને જે નિકોલ ખોડિયાર માતાનું મંદિર છે ત્યાં સુધીની આ બાઇક રેલીનું આયોજન જે છે તે કરવામાં આવેલું છે. કેમેરા પર્સન કિશોર અઠવાલે સાથે જતીન રાવલ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ. તો હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. દેશ દુનિયાના તમામ સમાચાર માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.